जो बोले सो निर्भय भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। गरीब नवाज गोसैया मेरा माथे छतर तरे, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। जाकी शोध जगत को लागे, तां पर तू ही तरे, तां पर तू ही तरे। जाकी शोध जगत को लागे, तां पर तू ही तरे, तां पर तू ही तरे। गरीब नवाज गोसैया मेरा माथे छतर तरे, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। नीचो ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू ते न डरे, काहू ते न डरे। नीचो ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू ते न डरे, काहू ते न डरे। गरीब नवाज गोसैया मेरा माथे छतर तरे, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। नाम देव कबीर लोचन, सदना सैन तरे, सदना सैन तरे। नाम देव कबीर लोचन, सदना सैन तरे, सदना सैन तरे। गरीब नवाज गोसैया मेरा माथे छतर तरे, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। कैरवदास सुनो रे संतो, हर जियो ते सबे सरे, हर जियो ते सबे सरे। कैरवदास सुनो रे संतो, हर जियो ते सबे सरे, हर जियो ते सबे सरे। गरीब नवाज गोसैया मेरा माथे छतर तरे, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे।
जो बोले सो निर्भय। भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। गुरु प्यारी साध संगत जी, भगवान वाल्मीकि जी की जय। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। गुरमुख प्यारिओ, अज आपां सतगुरु रविदास जी की बाणी विचों एक शब्द उपर विचार करांगे। ऐसे लाल तुझ बिन कौन करे, जो कि मारू राग दे अंदर लिखिया होया मिलता है। आपां भाई साहिब भाई उमर कल्याण जी पासों ये शब्द सरवण किया। इस शब्द दे अंदर सतगुरु रविदास जी ने उस मालिक दा शुकराना किया। हाले कि उन्हां दी बाणी इस गल उपर पहरा दे रही है कि उन्हां विच अते उस कुल मालक अकाल पुरख विच कोई भी भिन्न अते भेद नहीं है। सतगुरु रविदास जी ने अपनी बाणी अंदर एक जगह ते जिक्र किया, जो कि श्री राग दे नां थल्ले दर्ज है। की फरमाया सतगुरु रविदास जी ने, तोही मोही मोही तोही अंतर कैसा। सतगुरु रविदास जी दसदे हन कि ऐ मालिक, जो तू है ओही मैं हाँ, अते जो मैं हाँ ओही तू है। जेकर आपां खुले दिल नाल विचार करके देखिए तां मालिक दे प्यारिਆਂ ने ਜਿਹੜੀ भी बाणी लिखी वो उन्हां दा अपना जाती तजर्बा जां निजी अनुभव आख्या जा सकदा। भगवान वाल्मीकि जी ने जो बाणी त्रेता युग विच लिखी वो उन्हां दा अपना निजी अनुभव आख्या जा सकदा। उस अनुभव नूं उन्हां ने अपने अपने समय विच आके धार्मिक ग्रंथां दे अंदर वर्णन किया। लफ्ज़ां दा फर्क हो सकदा, पर जो सार वस्तु है वो हरेक धर्म दी तय अंदर एक ही आखी जा सकदी। आपां आख सकदे हां कि उन्हां ने मालिक दी बंदगी कीती, मालिक दी भगती कीती, मालिक दी पूजा कीती अते सानू उस मालिक दी पूजा करन दा ढंग दस्सिया। मालिक दी भगती जां पूजा करते समय जो रुकावटां उन्हां नूं आईयां उन्हां दा जिक्र उन्हां ने अपने अपने धार्मिक ग्रंथां अंदर कलमबंद किया, तां जो आउण वाले लोग उन्हां दियां लिखतां नूं पढ़ के अपना तजर्बा बना सकन। जेकर आपां विचार करके देखिए तो उन्होंने किते भी इस तरह नहीं लिखिया कि उन्हां दी बाणी नूं पढ़ के सुन के जां फिर गा के इस इंसान दा मिलाप उस मालिक नाल हो सकदा। मैं बेनती करां, पढ़न जां सुनन नाल इस इंसान दे अंदर शौक पैदा हो सकता। इस इंसान दे अंदर ख्वाहिश पैदा हो सकती। किस चीज की ख्वाहिश पैदा हो सकती? अपने घर नूं जाण दे रस्ते नूं तय करन दी ख्वाहिश। गुरमुख प्यारिओ, मंजिल उस समय तय होवेगी
ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਆਪ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਰੈਸਪੀ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪ ਖਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ, ਉਸ ਦੀ ਖੋਜ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਖੋਜ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਇੱਕ ਅਵਕਟ ਘਾਟੀ ਰਾਮ ਕੀ ਤੈਂ ਚੜ ਰਹੇ ਹੋ ਕਬੀਰ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਸ ਅਵਕਟ ਘਾਟੀ ਭਾਵ ਔਖੀ ਘਾਟੀ, ਵਿਖੜੀ ਘਾਟੀ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਘਾਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਰਸਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਈਆਂ ਅਤੇ ਚੜਾਈਆਂ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਰਸਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਰਸਤੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਤੀਸਰਾ, ਇੱਥੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਕਿਤਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਇਹ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਰਸਤੇ ਉੱਪਰ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਰਸਤੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ। ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਤਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੇੜੀ ਜਾਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦਰਿਆ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਤ ਜਨ ਉਸ ਅਵਕਟ ਘਾਟੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਆਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਅਨਮੋਲ ਸ਼ਬਦ ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ
भगवान वाल्मीकि जी की जय। बाणी राग मारू गुरु रविदास जी। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसैया मेरा, माथे छतर तरे। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसैया मेरा, माथे छतर तरे। गुरमुख प्यारिओ, गुरबाणी दे बहुत सारे जिहड़े शब्द वो इस तरह दे आपां नूं मिलदे जो मालिक दे प्यारिਆਂ ने समय नूं मुख रख के इस दुनिया दे अंदर साडे सामने लेके आंदे। जिस तरह आपां इस चीज़ दे उपर विचार कर सकते कि कुल मालिक अकाल पुरख दा साकार रूप हुंदे होए सतगुरु रविदास जी ने अपनी बाणी दे अंदर इस जगह एक जगह ते जिक्र किया जी, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा। अगली कड़ी विच की फरमाया, कहंदे कनक कटक जल तरंग जैसा। कहंदे जिस तरह सोने अते सोने दियां वस्तां दे विच कोई भिन्न और भेद नहीं, पाप जिहड़ा सोना ना वो दियां वस्तां वो सोने दा रूप ही आख्या जा सकदा। कहंदे इसे तरह उस मालिक दे जिहड़े प्यारे कह लो वखरे वखरे समय ते आके इस संसार दे अंदर जो उपदेश दिंदे वो इसे चीज़ दे बारे इशारा कर रहे, इसे चीज़ बारे दस रहे कि बई उन्हां दा मकसद जिहड़ा इस संसार दे अंदर आके कोई धर्म कह लो, मजहब कह लो, जां आपां कोई होर इहो जी गल कर सकते उसनों नवां बनाउण दा सोच कह लो नहीं आखी जा सकती। ये सोच किसने पैदा की? इस इंसान ने जिहड़ी वो पैदा की। जिस तरह सतगुरु रविदास जी ने कनक कटक की गल की, इसे चीज़ नूं भगवान वाल्मीकि जी ने अपनी बाणी श्री योग वशिष्ठ महारामायण के अंदर बहुत जगह ते जिक्र किया कि जिस तरह समुंदर अते समुंदर की लहर दे विच कोई भी भिन्न और भेद जिहड़ा वो नहीं आख्या जा सकता। सोना अते सोने दियां बणियां होइयां वस्तां दे विच कोई भी भिन्न और भेद जिहड़ा वो नहीं आख्या जा सकता। इसे तरह वखरे वखरे समय दे विच जिस तरह अज दा ये शब्द भैन जी ने पढ़िया, आपां उस दे बारे विचार करांगे कि सतगुरु रविदास जी आपां नूं की समझाउण दी जिहड़ी वो कोशिश कर रहा है। जिस तरह आपां कोई दो प्रमाण जां तीन प्रमाण जिहड़े वो गुरबाणी दे विचों लवांगे कि ये जिहड़े वखरे वखरे महात्मा दी आपां बाणी दी गल कर रहे हैं, उन्होंने उस समय नूं मुख रख के जिहड़ी उस बाणी दी जिहड़ी वो सिरजना की। सतगुरु रविदास जी ने एक आरती का शब्द जिहड़ा लिखिया जी, आपां नूं पता कि जिस समय सतगुरु रविदास जी इस दुनिया दे अंदर आए ते आपां नूं पता कि जात पात की जिहड़ी कह लो ऊंचे और नीचे की गल कह लो जां इस तरह की होर गल जिहड़ी आपां आख सकते हैं कि उसका जोर जिहड़ा वो सी। उन्हां दी बाणी चों इशारा इस चीज़ का मिलदा कि जिहड़ी कांछी है ना, इसनूं असल विच शिवपुरी आख्या जांदा, क्योंकि शिव जी ने ये जिहड़ी कांछी आ इसनूं वसाया ते इसनूं धर्म की टकसाल भी आख्या जाता सी उस समय दे अंदर कि जिसने भी बाणी की गल करनी, विचार वटांदरा करना जां कोई इस तरह की होर लोगों के सामने जिस तरह किसी चीज़ नूं पेश करना बाणी के संबंध विच जितना अरसा कह लो कि अज के लफ्ज़ां विच उसने डिग्री प्राप्त नहीं की ना, ते उन्होंने कोई हक नहीं सी कि बई वो धार्मिक ग्रंथां की जिहड़ी वो व्याख्या करके दूसरे इंसान जिहड़े वो उन्होंने दस सके। उस समय की जिहड़ी प्रीस्ट क्लास कह लो उसने इस सिद्धांत जिहड़ा उसनूं वो लागू किया। इसे तरह इस कांछी नगरी दे अंदर जेकर आपां थोड़ा जिहा विचार करके देखिए ते जदों फिर रंगजेब दा समा आया
ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੰਦਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਇਸ ਕਾਂਸ਼ੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦਾਬਾਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੱਸਦੇ ਇੱਕ ਬਿਸ਼ੰਬਰਨਾਥ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ ਉਸ ਬਿਸ਼ੰਬਰਨਾਥ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੀਸਟ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਆਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦਾ ਆਚਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਰਤੀ ਮਜਨ ਮਰਾਰੇ, ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਝੂਠੇ ਸਗਲ ਪਸਾਰੇ। ਆਰਤੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਸਟ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਆਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਤੇ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ ਕਿ ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਰਤੀ ਲਿਖੀ, ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਗਨਨਾਥ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ। ਲਿਖਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 1566 ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਸਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਈਸਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਤੇ 1566 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਸਟ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਰਤੀ ਲਿਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਆਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਗगन में थाल रब चंद दीपक बने। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਥਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਦੀਵੇ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗगन में थाल। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪੰਡਤ ਭਰਾਵੋ ਜਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਸਟ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਥਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗगन, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਆਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਥਾਲੀ ਮੰਨ ਲਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਣੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਜਿਹੜਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੀਵੇ ਮੰਨ ਲਈਏ। ਤਾਰਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਧੂਪ ਮਲ ਅਨਗੋ, ਇੱਕ ਮਲਿਆ ਪਹਾੜ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਉਸ ਪਾਸਿਓਂ ਸੁਗੰਧਤ ਆਉਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਗੰਧਤ ਵਸਤੂਆਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਤੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਲਿਆ ਪਹਾੜ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਜਿਹੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਚੰਦਨ ਦੇ ਦਰਖਤ ਆ ਤੇ ਚੰਦਨ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਆਬੋ ਹਵਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਉਸ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਵੇਗੀ। ਧੂਪ ਮਲ ਆਨਗੋ ਪਵਨ ਚਬਰੋ ਕਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚਬਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਹਵਾ ਨਾ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਪਾਸਿਓਂ ਆ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਗਲ ਬਨਰਾਏ ਫਲੰਤ ਜੋਤੀ, ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ ਭਵ ਖੰਡਨਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਵ ਖੰਡਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਨਸਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਮਣ ਤੇ ਮੂਸਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਢੰਗ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਸਟ ਕਲਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਬਈ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੋਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਪ੍ਰੀਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਸ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੌਣ ਕਰਨਗੇ? ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਸਟ ਕਲਾਸ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਾਂਚੀ ਨਰੇਸ਼ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਪਾਸ ਇਹ ਮਸਲਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਆ, ਇਹ ਨਾ ਤੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਰਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ੂਦਰਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਮੋਹਤਬਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਡਤ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੀਸਟ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ, ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ, ਬੈਠ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਚੀ ਨਰੇਸ਼ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਸ ਦਾ ਕਮਰਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਦਰਬਾਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੁਛ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਓ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਓ। ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਪੰਡਤ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹ ਮੂਰਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਆਪਣੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਚੀ ਨਰੇਸ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਮੋਹਤਬਰ ਸੀ ਜਾਂ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਭਾਵ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਜਾਓ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਆ ਨਾ ਉਹ ਪਹਿ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਪੰਡਤ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਵੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੋ, ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਬਿਠਾਲੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਅਸਲੀ ਭਗਤੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਅਸਲੀ ਪੂਜਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਿਲੇਗੀ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਭਰਾ ਸਨ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੂਰਤੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀਆਂ। ਭਾਵ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਥਿਰ ਰਹੀਆਂ। ਝਗੜਾ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ੂਦਰ ਆ, ਇਹ ਨੀਚ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮੂਰਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਲਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੱਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸ਼ਰਤ ਇਸ ਕਾਂਚੀ ਨਰੇਸ਼ ਨੇ ਕੀ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਰ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਲ ਕੇ, ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਕ ਕੇ
ਉਸ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਜੀ, ਪੰਡਤ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਲ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉਚਾਰਨਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗੋਸਾਈਆਂ ਮੇਰਾ ਮਾਥੇ ਛਤਰ ਧਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਰਹਿਮਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਦਕਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਤਨਾ ਅਰਸਾ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ, ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਜਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਭੈਣ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਗਏ, ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ, ਐ ਮਾਲਕ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਭਿੰਨ ਔਰ ਭੇਦ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਆ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਸਭ ਤੇ ਹਮ ਬੁਰੇ, ਹਮ ਤਜ ਭਲੋ ਸਭ ਕੋਏ, ਜਿਨ ਐਸਾ ਕਰ ਬੁਝਿਆ ਮੀਤ ਹਮਾਰਾ ਸੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਇਨਸਾਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹੋ ਜੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਅਪਣਾ ਲਓ। ਕਿਹੋ ਜੀ ਅਵਸਥਾ, ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੇ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗੁਸਾਈਆਂ ਮੇਰਾ ਮਾਥੇ ਛਤਰ ਧਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ, ਆਪਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੋਧ ਜਗਤ ਕੋ ਲਾਗੇ, ਤਾਂ ਪਰ ਤੂ ਹੀ ਟਰੇ, ਨੀਚੋਂ ਊਚ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ, ਕਾਹੂ ਤੇ ਨਾ ਡਰੇ। ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੋਧ ਜਗਤ ਕੋ ਲਾਗੇ, ਤਾਂ ਪਰ ਤੂ ਹੀ ਟਰੇ, ਨੀਚੋਂ ਊਚ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ, ਕਾਹੂ ਤੇ ਨਾ ਡਰੇ। ਦੂਸਰੀ ਕੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲੀ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਜੋ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਾ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਕੀ ਸ਼ੋਤ ਜਗਤ ਕੋ ਲਾਗੇ, ਨੀਚ ਤਾਂ ਪਰ ਤੂੰ ਹੀ ਟਰੇ। ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੋਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨੀਵੀਂ ਕਲਾਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਪ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਾਪ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਚੋਂ ਊਚ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ, ਕਾਹੋਂ ਤੇ ਨਾ ਡਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ।
ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀਕ ਪੂਰਨ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਖ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਅਪਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੇ ਨੂਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿ ਲਓ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਾਈ। ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਆ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ 1349 ਆਪਾਂ ਪੇਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਇਹ ਅੰਕਿਤ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਉਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ, ਜੇਕਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਵਿਖਾਵੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਆ, ਜਾਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੇਕਰ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਉਸਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਊਚ ਅਤੇ ਨੀਚ ਦੀ ਗੱਲ, ਉੱਚੇ ਅਤੇ ਨੀਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਾਤ ਪ੍ਰਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ? ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਏਕੇ ਮਾਟੀ ਕੇ ਸਭ ਭਾਂਡੇ, ਸਭ ਕਾ ਏਕੋ ਸਿਰਜਣ ਹਰਾ, ਰਵਿਦਾਸ ਬਿਆਪੇ ਏਕੋ ਘਟ ਪੀਤਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹਰੇਕ ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਦੋ ਪ੍ਰਮਾਣ ਲਵਾਂਗੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਉੱਚੇ ਜਾਂ ਨੀਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਬਾਣੀ ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਬਾਪ ਦੇ ਆਪਾਂ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਧੀਆਂ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਿੰਨ ਔਰ ਭੇਦ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਬਾਪ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਸੋਚਣ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਿਖੀ ਆ ਜੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਣੀ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖੀ। ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀਦਾ ਖਾਲਕ ਖਲਕ ਮੈਂ, ਖਲਕ ਵਸੇ ਰੱਬ ਮਾਏ, ਮੰਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖੀਏ ਜਾਂ ਤਿਸ ਬਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਨੀਚੋਂ ਊਚ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ, ਕਾਹੂ ਤੇ ਨਾ ਡਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇਖੋ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇਖੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਨੇ ਨੀਚਾਂ ਤੋਂ ਊਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਚਾਂ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੇ ਸੰਗ ਸਾਥ, ਵੱਡਿਆਂ ਸਿਉ ਕਿਆ ਰੀਸ। ਰੀਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਵਾਸਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ? ਆ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਿਖੀ ਮਿਲਦੀ, ਨੀਚਾਂ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ। ਕੌਣ ਖੜਾ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਧਰਮ ਕਹਿ ਲਓ, ਮਜ਼ਹਬ ਕਹਿ ਲਓ, ਫਿਰਕੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪਿੰਡ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਭਾਈ ਸਿਵੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਮੰਦਰ, ਮਸਜਿਦ ਜਾਂ ਗਿਰਜੇ ਘਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਵੇ ਵੀ ਵੱਖਰੇ। ਦੱਸੋ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਵੀ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਰ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਭਾਵ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਲੈਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਾਖੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹਾਲੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਊਚ ਨੀਚ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੀਚਾਂ ਤੋਂ ਉਸਨੇ ਊਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਏ ਦੀ ਗੱਲ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਣਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਕੀ ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਦੇ ਬਣਾਈ? ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ, ਲੱਖਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੋ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੂਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ। ਜੇਕਰ ਪਿਓ ਇੱਕ ਆ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਔਰ ਧੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਅਗਲੀਆਂ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ? ਭੈਣ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਜਾਂ ਕੀ ਸ਼ੋਤ ਜਗਤ ਕੋ ਲਾਗੇ, ਤਾਂ ਪਰ ਤੂ ਹੀ ਡਰੇ। ਨੀਚਾ ਊਚ करे मेरा गोविंद, काहू ते ना डरे। नाम देव कबीर तिलोचन, सदना सैन तरे। कह रविदास सुनियो रे संतो, हर जियो ते सबे सरे। नाम देव कबीर त्रिलोचन, सदना सैन तरे। कह रविदास सुनियो रे संतो, हर जियो ते सबे सरे। ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਜੀ? ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮਦੇਵ ਕਬੀਰ ਤਲੋਚਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਚੋਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਨਾਮਦੇਵ ਕਬੀਰ ਤਲੋਚਨ, ਸਦਨਾ ਸੈਨ ਤਰੇ। ਕਹੇ ਰਵਿਦਾਸ ਸੁਨੋ ਰੇ ਸੰਤੋ। ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇਖੋ, ਮਹਾਤਮਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ? ਸੁਨੋ ਰੇ ਸੰਤੋ। ਸਾਨੂੰ ਸੰਤੋ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਉਹ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਲਵੋ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਹਿ ਲਓ,
परमात्मा दी भगती कह लो, परमात्मा दी पूजा कह लो, करन दा ढंग जिहड़ा उन्हां ने आपां नूं की दसिया। तीसरे पातशाह श्री गुरु अमरदास महाराज जी दा एक मुख वाक्या जी, कहंदे पूजा करे सब लोग संतो। उत्थे भी उन्होंने संतो लफ्ज वरत्या। महात्मा दी निमरता दी आपां गल कर रहे हैं, उन्हां दी आपां दीनता दी गल कर रहे हैं कि वो साडे विच वो चीज़ वेखदे, क्योंकि उन्हां दा देखण दा दायरा कह लो, उन्हां दी दृष्टि कह लो, उस दे विच ये चीज़ आ कि जिस तरह एक शीशे दा होवे ना मर्तबान आपां कह लईए, आपां वेख्या कई वारी शॉपां दे विच वो स्वीटां वगैरह उन्हां दे विच पाईयां हुंदियां ते बच्चे की करदे जदों उहनूं वेखदे ते उन्हां नूं वो स्वीटां जिहड़ियां वो दस पैंदियां। महात्मा नूं साडे अंदर जिहड़ी साडी आत्मा ना वो इस तरीके दे नाल जिहड़ी वो दिस रही। इस करके मैं बेनती कीती, तीसरे पातशाह महाराज जी ने की फरमाया, कहंदे पूजा करे सब लोग संतो, मन मुख थाए ना पाई। कहंदे मन दे अधीन आके उस मालिक दी बंदगी करदे हो, मन दे अधीन आके उस मालिक दी पूजा करदे हो, लेकिन कहंदे ये पूजा जिहड़ी आना वो थाए नहीं पै सकदी। सवाल पैदा हुंदा क्यों थाए नहीं पै सकदी? पूजा करे सब लोग संतो, मन मुख थाए ना पाई। कहंदे शब्द मरे मन निर्मल संतो, ए पूजा थाए पाई। कहंदे आ पूजा जिहड़ी आ मालिक दी बंदगी जिहड़ी, कहंदे शब्द मरे मन निर्मल संतो। मन निर्मल संतो क्या तीसरे पातशाह महाराज जी ने, कहंदे जिन्ना चिर इस इंसान दा मन निर्मल नहीं होवेगा, जिन्ना चिर इस इंसान दा मन जिहड़ा वो प्योर नहीं होवेगा, पवित्र नहीं होवेगा, उन्हां दे दसन दे अनुसार कि इस इंसान दी अवस्था उस मालिक दे घर तक जिहड़ी वो नहीं पहुंच सकदी। किस दी पहुंचेगी? जिन्हां ने बाणी दे अंदर जिहड़ा उपदेश दिता। इस करके बाणी की फरमाउंदी, कहंदे गुणा का होवे वासला, कड वासल इजे, जे गुण होवन साजना, मिल सांझ करीजे। कहंदे उस दे गुणा दे नाल सांझ पाउण दी गल जिहड़ी किसने कीती? कहंदे नाम सतगुरु नामदेव जी ने कीती, सतगुरु कबीर जी ने कीती, तो लोचन सदना ते सैन जिहड़े सन उन्हां ने भी ओहो ही उपदेश दिता जिहड़ा कहंदे वो जुगां तो चल रहा। जिस तरह भैन जी शुरू दे विच इशारा दे गए कि भगवान वाल्मीकि जी ने त्रेता युग दे अंदर अपनी बाणी दे विच की जिक्र कीता कि ओ ही तरे जिन्हां नूं संतां दी संगत जिहड़ी ओ प्राप्त होई। ते आज जिन्हां दा जिक्र जिहड़ा सतगुर रविदास जी ने अपनी बाणी दे अंदर कीता ना, आपां इन्हां दी जिंदगी पढ़ के वेख सकदे। पूर्ण संत सतगुरु दी शरण प्राप्त कीती, उस दे पासों भेद लिया, नाम दी कमाई कीती ते बाणी दे अंदर साडे वास्ते उन्हां ने लिख दिता कि ओ भरावो किसे कौम दे हो सकदे हो, किसे जात दे हो सकदे हो, किसे मजहब दे हो सकदे हो, उस मालिक नूं इसदा कोई भी पेन और भेद नहीं। लेकिन सवाल इस चीज़ दा कि उस मालिक दी बंदगी जिहड़ी है ना वो इस इंसान ने किस तरीके दे नाल कीती। जेकर आपां महात्मा दी बाणी जिहड़ी है ना उस नूं जिस तरह आपां गुणां दी गल कर रहे हैं कि गुणां का होवे वासला, उस मालिक नूं खुश नहीं कर सकते। खुश उदों होवेगा जदों उस दी कड्ढी हुई लकीर कह लो, उस दे दसन दे अनुसार ये इंसान उस मालिक दी बंदगी करेगा। ते बाणी इस चीज़ की गारंटी दिंदी कि बई वो इंसान उस कुल मालक अकाल पुरख दे नाल जिहड़ा अपना मिलाप कर सकदे। इस करके सतगुरु रविदास जी ने आख्या अखीरलियां कड़ियां दे विच नामदेव कबीर तलोचन सदना सैन तरे, कहे रविदास सुनो रे संतो, हर जियो ते सब सरे। हाँ जी। नामदेव कबीर तिलोचन सदना सैन तरे, कह रविदास सुनो रे संतो, हर जियो ते सबे सरे। गुरमुख प्यारियो,
ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੀ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦਇਆ ਕਰਨ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਇਆ, ਜੋ ਹਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੋ ਮੀਤ ਹਮਾਰਾ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦੇ ਵਾਸੀ ਬਣਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਕੀ ਜੈ। ਜੈ ਗੁਰੂਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ।